So what we have discussed in last week, right? Like we have discussed a couple of topics in last week. So in main, we have discussed in terms of what is Linux, what is Unix, and the architecture of Unix and Linux, and everything we have discussed. So in terms of Unix, right, it's just a operating system that acts as a basic software running on a computer. So unlike Windows, Mac, any other operating system, Unix also one of the operating system. In the same way, Linux also we have discussed. In the same way, it is also one of the operating system. Unlike other operating systems, Unix also one of the operating systems. So we have discussed, right, like what year we have developed Unix and Linux, and who developed, and each and everything we have discussed. So the main topics that we need to discuss, there is a slight difference between Unix and different Linuxes that anyway we're gonna cover in these sessions, and we had a couple of what is it like scenarios we have discussed in the last sessions, and the main important thing we have discussed Linux architecture. That is what are the components that is available in Linux. Like we have a hardware, we have a kernel, we have a shell, and then application programs. So in terms of shell, we have discussed what is a shell. Shell is a kind of interpreter. Why we use shell means like if a user enter command, it need to be convert through the system understandable language, right? So the shell used to convert it. It will act as an interpreter, and it will give the commands to the kernel. Kernel internally will do the execution. It will return to the shell. So this is what we have discussed, and we have discussed in terms of shell is also heart of the Linux operating system. It will interact with the hardware. Most of the tasks like memory management, task scheduling, file management. So these are the main tasks that kernel also will handle as part of it. And we have discussed some of the commands and utilities, like basic commands, FTP, SSH, copy, move, cat, grep. So these are all commands like we're going to discuss today, like how we can create a server. After that, each and every command of Linux. సో విండోస్లో మనం ఏంటంటే లైక్ ఒక ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి అంతా మనకి జియూఐ ఉంటుంది, గ్రాఫికల్ యూజర్ రిప్రజెంటేషన్. కానీ లైనెక్స్లో కానీ యూనిక్స్లో అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ చేయడానికి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ జియూఐ. ఒకటి ఏంటంటే మనకి సర్వర్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఒక బ్లాక్ స్క్రీన్ కనిపెడుతుంది, దాన్ని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటాం ఆర్ టెర్మినల్ అంటాం. సో నేను అది చూపిస్తాను ఎట్లా సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ గోనా షో ఇట్ టు యూ. సో దాంట్లో కమాండ్స్ యూస్ చేస్తాం. మనకి ఏంటంటే జియూఐ ఉండదు, సో వీ జస్ట్ యూజ్ అ కమాండ్స్. తర్వాత ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది కూడా చూద్దాము. సో యూజువల్లీ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఫైల్స్, డైరెక్టరీస్, డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్స్. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూనిక్స్ అండ్ లైనక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. సో యూనిక్స్ అనేది ఓల్డ్, దెన్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లైనక్స్ కేమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్, రైట్? సో 1991. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ కంప్లీట్ క్లోన్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ యూనిక్స్ని బేస్ చేసుకొని లైనక్స్ని డెవలప్ చేశారని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. లైసెన్సింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. లైనక్స్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, లైనక్స్ ఆల్సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైసెన్సింగ్ ప్రోడక్ట్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్, లైక్ వీ నీడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్. రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ అనేది ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ లైనక్స్ అనమాట. ఫ్రమ్ లైనక్స్ టీమ్ నుంచి మనకి ఏమైనా సపోర్ట్ కావాలంటే, సో దే విల్ చార్జ్ యూ. Apart from that, like if you want to use any kind of a Linux, it is completely free. So but you can view the source code of the Linux, and on top of it sorry, on top of it you're going to develop any kind of your own functionalities. You're open to develop it. That is also we have discussed. Cast gurinchi we discussed. User interface, like it will support CLI GUI, CLI GUI both Unix and Linux. CLI GUI అనేది సపోర్ట్ చేస్తుందని కూడా we have already discussed. But in our classes, most of the times we use CLI, command line interface. సో కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి అంటే, పుట్టి అనేది ఒక టూల్ అనమాట, దాన్ని కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. సో మనం ఏదైతే కమాండ్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నామో ఆ పుట్టి అనే టూల్లో మనం ఎంటర్ చేస్తాం. సో దిస్ పుట్టి డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ ఇంటరాక్ట్ టు ద హార్డ్వేర్ ఆఫ్ ద సర్వర్. దెన్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనకి ఏదైతే రెస్పాన్సెస్ కావాలో అది డైరెక్ట్గా సర్వర్ నుంచి మనకు ఆ రెస్పాన్సెస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూసేజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్.
In terms of Unix, what is the usage, like heavy duty tasks కానీ బిగ్ స్పెషల్ కంప్యూటర్స్ కానీ అలాంటి వాటికి యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యూస్ చేస్తామని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద లైనెక్స్, సో డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ కానీ నార్మల్ మన డే టు డే అప్లికేషన్స్, సాఫ్ట్వేర్ ఎస్డిఎల్సి సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్, వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్స్కి లైనెక్స్ యూస్ చేస్తామని చెప్పి కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వీ ఆల్రెడీ టాక్ అబౌట్ ఇట్, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, basic terms like kernel ante enti, shell ante enti, this one also we have discussed and I have shared the what I say మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ కూడా షేర్ చేశాను, ఒకసారి మీరు అది రిఫర్ చేయండి. సో ఫర్ టుడే వాట్ వీ గోనా డిస్కస్, రైట్. సో టుడే వీ గోనా సీ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ అ సర్వర్ అండ్ సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సర్వర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ ఎలా అవ్వాలి, ఆఫ్టర్ దాట్ కొన్ని లైనెక్స్ కమాండ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ సెషన్ వైండ్ అప్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ రేపు సెషన్ కొంచెం పెద్దగా ప్లాన్ చేద్దాం, ఎందుకంటే నాకు ఐ హ్యావ్ అనదర్ కాల్ ఆల్సో స్కెడ్యూల్డ్ ఫర్ ఆఫీస్ మీటింగ్. బట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఈ సెషన్ కంప్లీట్ చేసుకొని విల్ టాక్ అబౌట్ టుమారో సమ్ మోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ లైనెక్స్, అడ్వాన్స్డ్ కమాండ్స్ ఏంటి, ఏమేమి అదర్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. మీన్ వై లైక్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ యూ ఆల్సో క్రియేట్ వన్ సర్వర్, మేబీ ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ యూ ఆల్సో ట్రై టు క్రియేట్ వన్ సర్వర్ and try to see what you can do on in terms of executing some of the Linux commands. Okay, let me share my screen real quick. Entire screen. So you guys able to see my screen? Dismiss. If you guys not able to see or you're not like మీకు కనిపించిందా కనపడలేదా ఒకసారి చెప్పండి. AWS login, I'm just logging to the AWS screen. It's visible, bro. Yeah, thank you. Sign into Linux screen. So I have Ramya's credentials. Maybe I will use Ramya's. AWS. Let me log in. Give me a minute. Yeah, I have everything. Yeah. So maybe let me increase the font size a little bit. It's fine. సో మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఇది మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. లైక్ దెర్ ఆర్ మెనీ సర్వీసెస్. దేని గురించి, లైక్ అనలిటిక్స్ గురించి, అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ గురించి, బ్లాక్ చైన్ గురించి, బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ అని, కంప్యూట్ గురించి, కంటైనర్స్ అని చెప్పేసి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేటగిరీస్కి డిఫరెంట్ స్టోరేజ్కి అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో ఈ సర్వీసెస్లో మెయిన్గా మనం ఫోకస్ చేసేది కంప్యూట్ సర్వీసెస్. ఇప్పుడు కంప్యూట్ సర్వీస్లో మనం ఏంటంటే సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ కంప్యూట్ సర్వీస్లో ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి EC2 ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అని ఉంది కదా, ఇదేంటంటే వర్చువల్ సర్వర్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్లో మనం వీఆర్ గోనా క్రియేట్ వన్ సర్వర్. ఓకే, సో మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి
జస్ట్ EC2 అని టైప్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తే వర్చువల్ సర్వర్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తే when you click on this particular one, సో మనకి EC2 డాష్ బోర్డ్ అంటారు. దీన్ని మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే EC2 డాష్ బోర్డ్. ఎందుకంటే EC2కు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటాయి. లైక్ గ్లోబల్ వ్యూ అంటే ఏంటి, ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏంటి, ఎలా లాంచ్ చేయాలి, స్టాప్ ఇన్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఇమేజెస్ ఏంటి, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్. ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ వీ గోనా డిస్కస్ లేటర్. ఓకే, బట్ ఫర్ నౌ ఇఫ్ యూ సీ ఎన్ని రన్నింగ్లో ఉన్నాయి, 0 రన్నింగ్లో ఉన్నాయి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఎన్ని క్రియేట్ అయినాయి, 3 ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయినాయి. ఎందుకంటే నేను ఒకటి ఎర్లియర్గా ఈ సెషన్కి ముందు నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశాను, సో అందుకని ఇది క్రియేట్ అయింది. బట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. మీకు మేబీ ఈ నెంబర్ డిఫరెంట్గా కనిపించచ్చు. సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ ఇవన్నీ 0 ఉన్నాయి. తర్వాత మీరు ఫస్ట్ టైం సర్వర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆర్ మీరు రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్స్లోకి వెళ్ళైనా కూడా ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ నేమ్ ఏమి ఇవ్వాలంటే ఎనీ నేమ్, లైక్ మీకు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇవ్వచ్చు. నేనైతే ఇది లైనెక్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి Linux_server అని ఇస్తాను. ఓకే, వీఆర్ జస్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ Linux క్లాస్, సో దట్స్ ద రీజన్ ఐ జస్ట్ గివెన్ Linux_server. సో లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ modify this particular name, whatever name you want. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ అండ్ ఓఎస్ ఇమేజెస్. సో మీరు ఓకే లైనెక్స్ ఓఎస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు, బట్ లైనెక్స్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు మనకి చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. సో రెడ్ హ్యాట్ కానీ అమెజాన్ లైనెక్స్ అని ఉంది. అమెజాన్ లైనెక్స్ అనేది AWS ఓన్ ప్రొవైడ్ చేసే లైనెక్స్ అనమాట. సో దాన్ని అమెజాన్ లైనెక్స్ అని చెప్తారు. అండ్ దెన్ లైక్ వీ కెన్ క్రియేట్ అ మ్యాక్ ఆల్సో. సో మ్యాక్ ఓఎస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు మీరు. దెన్ ఉబుంటు అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయొచ్చు. విండోస్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. లైక్ విండోస్ మిషన్, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అ విండోస్ మిషన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్. విండోస్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఇట్స్ నాట్ లైనెక్స్. లైక్ యూ వాంట్ క్రియేట్ అ మ్యాక్ ఓఎస్, యూ కెన్ డూ దట్. సో రెడ్ హ్యాట్ అనేది వీ గోనా రైట్ నౌ ఈ క్లాస్కి మనం ఏం చేద్దాం అంటే రెడ్ హ్యాట్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో ఈ రెడ్ హ్యాట్లో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇమేజ్, లైక్ మెయిన్గా అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అంటే ద ఓఎస్. ఈ మెషిన్ ఇమేజ్ అనేది ఇఫ్ యూ సీ స్క్రోల్ డౌన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఇమేజెస్. సో కొన్ని ఫ్రీ టైర్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, కొన్ని పెయిడ్ ఉన్నాయి. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ అ పెయిడ్ వన్. సో ఎందుకు ఛార్జెస్, ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ కరెంట్ సెట్టింగ్స్ విల్ బీ ఛార్జ్డ్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఇఫ్ యూ పర్చేజ్డ్ అని చెప్పి చెప్తుంది. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు do this one, like we can go as of now with the free tier available. సో ఈ పర్టికులర్ AMI అనేది అంటే AMI అంటే నథింగ్ బట్ అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అనేది చెప్పేది. సో వాట్ ఇస్ దట్, యా దిస్ ఇస్ ఫ్రీ టైర్ అవైలబుల్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి వచ్చింది. సో దిస్ పర్టికులర్ AMI వీ గోనా యూజ్ ఫర్ దిస్ సెషన్స్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ AMI వీ గోనా యూజ్ ఇట్. AMI ఈజ్ నథింగ్ బట్ అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్. ఆ ఓఎస్లో బేస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రెడ్ హ్యాట్లో, ఈ పర్టికులర్ రెడ్ హ్యాట్లో ఈ AMI అనేది ఉంటుంది అనమాట. రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనెక్స్ 9 HVM, లైక్ SSD వాల్యూమ్ టైప్ అనేది ఉంటుంది. ఈ AMI అనేది కూడా ఏంటి, అసలు AMIని ఎలా చేంజ్ చేయాలి, సో AMI అంటే ఏంటి, స్నాప్షాట్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ AMI ఈజ్ నథింగ్ బట్ అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అనేంతవరకు యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఇది బేస్ ఒక అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అనేది మనం ఓఎస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దానికి ఒక ఓఎస్ని, ఆల్ ఓఎస్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఎవ్రీథింగ్ దీంట్లో ఉంటాయన్నమాట. సో దాన్ని మౌంట్ చేస్తాం, దాంతో క్రియేట్ చేస్తాం అని చెప్పి పెట్టుకోండి మైండ్లో. సో నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్, లైక్ ఆటోమేటికలీ వచ్చింది రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనెక్స్ వర్షన్ 9 అనమాట ఇది. సో EBS జనరల్ పర్పస్ SSD వాల్యూమ్ టైప్, వాల్యూమ్ అనేది SSD టైప్ ఉంది అని చెప్పి వస్తుంది. సో ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి అంటే 64-bit 86 అని చెప్పి వస్తుంది. మనకి విండోస్లో కూడా 32-bit 64-bit అని ఉంటుంది కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే లైనెక్స్లో మనం 64-bit అది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ పర్టికులర్ AMI ఐడి వచ్చేసి ఇది. సో నేను ఇప్పుడు నార్త్ వర్జీనియాలో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మీరు డిఫరెంట్ రీజియన్లో వెళ్ళి ట్రై చేస్తే ఈ పర్టికులర్ AMI ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, డిఫరెంట్ AMI ఐడి కూడా ఉండొచ్చు. బట్ మీరు ఫస్ట్ టైం కదా, సో ట్రై టు క్రియేట్ నార్త్ వర్జీనియా ఆర్ ఎనీవే వేరే రీజియన్లో క్రియేట్ చేసినా ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్. బట్ యూ కెన్ ట్రై టు క్రియేట్ ఫస్ట్ టైం రెడ్ హ్యాట్.
సో వన్స్ మీ రెడ్ హ్యాట్కి అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. లైక్ వేరే తర్వాత మీరు యుబుంటు క్రియేట్ చేయండి, ట్రై చేయండి దాంట్లో. తర్వాత మేబీ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్. ఐ కెన్ సే సెంటోఎస్ ఉంది, అమెజాన్ లైనెక్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఈ రీజియన్లో మనకి అమెజాన్ లైనెక్స్ ఉంది, ఉబుంటు ఉంది, రెడ్ హ్యాట్ ఉంది. సో ఈ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ అనేది మనం ట్రై చేయొచ్చు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ రెడ్ హ్యాట్. సో వేరే రీజియన్లో ఉన్న ట్రై టు క్రియేట్ రెడ్ హ్యాట్ అనమాట. సో ఇఫ్ నాట్ జస్ట్ చెక్ ద రీజియన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ రీజియన్కి బేస్ చేసుకొని కూడా మనకి కొన్ని వాయిస్లు అవైలబుల్గా ఉండడం, కొన్ని వాయిస్లు అవైలబుల్గా లేకపోవడం కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అనమాట. సో ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏంటంటే లైక్ దే ఆర్ కేటగరైజ్డ్. యూ వాంట్ లైక్ బిగ్ ఇన్స్టెన్సెసా, స్మాల్ ఇన్స్టెన్సెసా, ఎంత మెమరీ కావాలి, ఎన్ని సిపియూస్ కావాలి, ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని దే కేటగరైజ్డ్ ఏ ఫ్యామిలీ ఫర్ సర్వర్స్. సో దాన్ని ఏమంటారంటే T2 మైక్రో అంటారు. T2 మైక్రో అనేది ఒక ఫ్యామిలీ, T2 అనేది ఒక ఫ్యామిలీ. దీన్ని కూడా ఇట్లా డ్రాప్ డౌన్ చేసామనుకో మనం, ఇఫ్ యూ డ్రాప్ డౌన్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. సో మనకి ఇక్కడ చూస్తే T2 మైక్రో, T2 నానో. T2 నానో అనేది ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ లేదు. T2 మైక్రో ఒక్కటే ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉంది. T2 స్మాల్ ఆల్సో ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ లేదు. తర్వాత T2 మీడియం కూడా ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ లేదు. మనకి ఎందుకు, T2 మీడియంలో 2 VCPS వస్తాయి, 4 GB మెమరీ వస్తుంది. తర్వాత T2 ఎక్స్ట్రా లార్జ్లో 4 VCPs వస్తాయి, 16 GB మెమరీ వస్తుంది. సో T2 2X లార్జ్లో చూడండి 8 VCPs వస్తాయి, 32 GB మెమరీ వస్తుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ యూజ్ కేసెస్. మీ అప్లికేషన్కి ఎంత కెపాసిటీ కావాలో అది మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఫర్ నౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఓన్లీ బేసిక్ సర్వర్ కాబట్టి T2 మైక్రో ఇస్ ఎనఫ్. మన అన్ని సెషన్స్కి T2 మైక్రోనే మ్యాక్సిమం ట్రై టు క్రియేట్ చేద్దాము, ఎందుకంటే ఇది ఫ్రీ టైర్ అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి. సో ఇఫ్ నాట్ లైక్ కొన్ని క్యూబర్నెటిస్కి కానీ డాకర్ కానీ T2 మైక్రో సపోర్ట్ చేయదు. అంటే మనం పెద్ద అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ వోంట్ సపోర్ట్ 1 GB కెపాసిటీ, 1 VCPకి సపోర్ట్ చేయదు. అప్పుడు మనం వీ కెన్ టేక్ ఎనీ అదర్ లార్జర్ ఫ్యామిలీ లైక్ T3 కానీ అట్లా చూసుకుందాం. బట్ ఫర్ నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఫ్రీ టు ఎలిజిబుల్ T2 డాట్ మైక్రో అనే దాంతోనే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కీ పేర్. సో మెయిన్గా మనం EC2 ఇన్స్టెన్స్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ కీ పేర్ అనమాట. లైక్ మనకి ఎలాగో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అలా ఉంటుందో అట్లనే సర్వర్కి కూడా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. బట్ ఏంటి అంటే ఈ సర్వర్లో మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని క్రియేట్ చేయకుండా ఒక కీ పేర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ కీ పేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ 1 కీ అనమాట. ఇది మనం ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో మీ లోకల్లో ఒక కీ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఆ కీ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఏంటి అంటే పుట్టి అని నేను ఇందాక చెప్పాను. ఆ పుట్టి అనే దానిలో ఈ కీని మనం అప్లోడ్ చేసి మన సర్వర్ యొక్క IP అడ్రస్ ఇచ్చి మనం ఏంటి కనెక్ట్ అయితే మనకి సర్వర్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది. అది ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో కూడా నేను చూపిస్తాను. ఫర్ నౌ యూ జస్ట్ సీ. మనం లాగిన్ అవ్వడానికి ఈ కీ పేర్ని యూస్ చేసుకొని సర్వర్లోకి లాగిన్ అవుతాము అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈ కీ పేర్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ సో మీరు కొత్త కీ పేర్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఏంటంటే ఫ్యూచర్ సెషన్స్కి ఒకసారి కీ పేర్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఏంటి, అన్నీ ఏదైతే సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తారో ఒక కీ పేర్ తోటి ఎన్ని సర్వర్స్ అయినా లాగిన్ అవ్వచ్చు. అప్పుడేంటి నథింగ్ బట్ లైక్ మీరు సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీ ఫస్ట్ టైం ఏదైతే కీ పేర్ మీరు క్రియేట్ చేశారో అక్కడ ఆ కీ పేర్తో నేను లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా అని మెన్షన్ చేస్తే చాలు. నేను ఇక్కడ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కీ పేర్ రైట్ నౌ, సో ఐఎమ్ గోనా క్రియేట్ ఏ న్యూ కీ పేర్. సో క్రియేట్ ఏ న్యూ కీ పేర్ అనే బటన్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేస్తాను. సో దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఆస్కింగ్ ఏ కీ పేర్ నేమ్. సో వీ నీడ్ టు గివ్ ఏ నేమ్, లైనెక్స్ కీ అని చెప్పి ఇస్తున్నా. సో వీ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. ఓకే, మీకు గుర్తున్నది ఎనీ నేమ్ ఇచ్చేయండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఫార్మాట్ అడుగుతుంది, ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫార్మాట్. ఇక్కడ ఏంటి 2 ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, .pem అని .ppk. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు పుట్టి ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నా కాబట్టి నేను ఇది .ppk ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, క్రియేట్ ఏ కీ పేర్. ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ ఆటోమేటికలీ, ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్. సో ఇక్కడ చూడండి డౌన్లోడ్ అవుతుంది, నాకు linux_key.ppk అనేది డౌన్లోడ్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది, linux_key అనేది వచ్చేసింది. ఎందుకు, నేను సర్వర్లో లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఈ కీ పేర్ యూస్ చేసుకొని ఆ సర్వర్లోకి నేను లాగిన్ అవుతాను అని చెప్పేసి. సో నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లో దెర్ ఈస్ లైక్ నెట్వర్క్లో యూ హ్యావ్ టు నో లాట్ మెనీ థింగ్స్ అనమాట. నెట్వర్క్లో VPC అంటే ఏంటి, సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి అని చాలా ఉంటాయి. బట్ ఫర్ నౌ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టచ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఎందుకంటే
ఒక బేసిక్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసి లైనక్స్ గురించి మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ నెట్వర్క్ గురించి మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకున్నాం. ఎప్పుడు AWS సర్వీసెస్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం నెట్వర్క్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అసలు బేసిక్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, TCP అంటే ఏంటి, IP అడ్రస్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ వాటి గురించి నెట్వర్క్ సెషన్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు మాట్లాడదాం. బట్ ఫర్ నౌ వీఆర్ జస్ట్ కీపింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. లైక్ ఎందుకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెడుతున్నా అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏంటి అంటే లైక్ ఎవ్రీబడి నాట్ aware of it. So AWS itself, they created a default VPC, what is it, default subnets, everything. AWS itself, they created everything. సో అందువల్ల ఏంటంటే జస్ట్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్కి ఎవరైనా యూస్ చేసుకుంటారు, ఇఫ్ దే డోంట్ నో అబౌట్ నెట్వర్కింగ్ అని చెప్పేసి డిఫాల్ట్గా AWS వాళ్ళే క్రియేట్ చేసి పెట్టారనమాట. ఎవ్రీ రీజియన్కి ఒక VPC డిఫాల్ట్గా, సబ్నెట్స్ డిఫాల్ట్గా ఆల్రెడీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు. సో అవే యూస్ చేసుకుంటున్నాం మనం. లైక్ వీఆర్ నాట్ టచింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్, క్రియేటింగ్ VPC, సబ్నెట్స్, రౌట్స్, వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ అనేది వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా, క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జిస్టింగ్ దీంట్లో నాకు కొన్ని ఉన్నాయి, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి. లేదా డిఫాల్ట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా క్రియేట్ ఏ న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని పెట్టైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో క్రియేట్ ఏ న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే వీ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కాల్డ్ లాంచ్ విజార్డ్ 3 విత్ ద ఫాలోయింగ్ రూల్స్ అన్నట్టు. రూల్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక సర్వర్లోకి లాగిన్ అవుతున్నావు అంటే యూ హ్యావ్ డెఫినెట్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ కదా. ఎక్కడి నుంచి లాగిన్ అవుతున్నావు, నువ్వు ఎనీవేర్ నుంచి లాగిన్ అవుతున్నావా, నీ కస్టమ్ IP నుంచి లాగిన్ అవుతున్నావా, మై IP నుంచి లాగిన్ అవుతున్నావా అనేది నువ్వు మెన్షన్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ రూల్స్లో. మనం ఇనిషియల్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎనీవేర్ అని పెట్టుకుంటాం. సో వాట్ ఎవర్ లైక్ మిషన్ నువ్వు లాగిన్ అవుతుంటే నువ్వు యాక్సెస్ ఇవ్వు. ఎప్పుడు యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, వీడు ప్రాపర్గా కీ పేర్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అయినా లాగిన్ అయితే ఆ పర్టికులర్ యాక్సెస్ ఇవ్వు అని చెప్పి వస్తుంది. సో ఇక్కడ రూల్ అనేది మనం వేరుగా కష్టం అని చెప్పేసి లేకపోతే నాట్ అలౌ చేస్తే ఏంటంటే మనకి నెట్వర్క్ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు ఎనీవేర్ అని ఉంది కాబట్టి వీ డోంట్ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టోరేజ్లో ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ 10 GB GP3 రూట్ వాల్యూమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే నేను ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆల్సో, బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్. 10 GB ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్. ఎందుకంటే వీ గోనా ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ద లైనక్స్ కమాండ్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ 10 GB ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ లైక్ అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్, కపుల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ డీటెయిల్స్ విల్ టాక్ అబౌట్ లేటర్ సెషన్స్. సో ఈ అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, టెర్మినేషన్ అంటే ఏంటి, హైబర్నేట్స్ అంటే ఏంటి, దేనికి యూస్ చేసుకుంటాం అనేది విల్ టాక్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లేటర్. సో ఫర్ నౌ that's it, I guess. I'm just creating like user data అంటే ఏంటి కూడా we will talk about later. సో సమ్మరీ అంటే ఏంటి అంటే, మనం ఏదైతే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసామో పైన ఏమైతే నేమ్ ఇచ్చారు ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఒక ఇన్స్టెన్స్, ఏ టైప్, ఇది రెడ్ హ్యాట్ టైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఏ ఫ్యామిలీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, T2 మైక్రో, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఫైర్ వాల్ అనేది న్యూ కొత్తది క్రియేట్ అవుతుంది, స్టోరేజ్ అనేది ఏంటి 1 వాల్యూమ్ 10 GBది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దాట్స్ ఇట్. So if you launch instance, it is gonna create for server. Okay, it will take 2 to 3 minutes, but ఒక సర్వర్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. సో లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో లాంచింగ్ ఇన్స్టెన్స్, క్రియేటింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్ అని చెప్పి వస్తుంది. ఓకే, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ లైక్ టు ప్లీజ్ వెయిట్. ఓకే, ఐ థింక్ సర్వర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇనిషియేటెడ్ లాంచ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ని మనం ఇన్స్టెన్స్ ఐడి అని చెప్పి కూడా అనొచ్చు. సో సర్వర్ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉంటాయి దానికి, ఇన్స్టెన్స్ అని, ఇన్స్టెన్స్ ఐడి అని చెప్పి కూడా మాట్లాడవచ్చు. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్స్టెన్స్ ఐడి, సర్వర్, ఎవ్రీథింగ్ దానికి ఏంటంటే సినోనిమ్స్ అంటారు కదా, దాని సినోనిమ్స్ అని చెప్పి కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. సో లైనక్స్ సర్వర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, దాని ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఇది. స్టేట్ వచ్చేసరికి చూడండి ఏమవుతుంది, పెండింగ్ స్టేట్లో ఉంది. ఫ్యామిలీ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏంటి, T2.micro. స్టేటస్ టెక్స్ట్ అనేవి ఇక్కడ 2x2 స్టేటస్ టెక్స్ట్ అనేది ఉంటాయి. ఈ 2x2 స్టేటస్ టెక్స్ట్ అనేది ఏంటంటే AWS స్టేటస్ టెక్స్ట్, సిస్టమ్ స్టేటస్ టెక్స్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఈ 2x2 స్టేటస్ టెక్స్ట్ పాస్ అయితేనే మనం సక్సెస్ఫుల్గా సర్వర్లోకి లాగిన్ అవ్వగలం. బట్ ఇక్కడ రన్నింగ్ వచ్చింది ఇప్పుడు, బట్ స్టిల్ ఈ స్టేటస్ టెక్స్ట్ అనేవి మనకి పాస్ అవ్వాలి. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు డూ దట్ స్టేటస్ టెక్స్ట్ అనమాట. సో మనకి ఏదైనా అలారం, లైక్ ఈ ఇన్స్టెన్స్కి ఏమన్నా క్రాష్ అయినా కానీ, ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినా కానీ, నీకేమైనా అలారం కావాలా, అలారం గురించి ఇక్కడ. సో ఇది అవైలబిలిటీ జోను, అండ్ దీనికి పబ్లిక్ IP ఇది క్రియేట్ అయింది. పబ్లిక్ IP అంటే ఏంటి, ఎలాస్టిక్ IP అంటే ఏంటి, ప్రైవేట్ IP అంటే ఏంటి కూడా వీ గోనా డిస్కస్. ఓకే,
డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇక్కడ చూస్తుంటే స్టేటస్ 6 ఇప్పుడే ఇనిషియేట్ అయినాయి. సో గైస్ లైక్ మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు దాకా సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేసాము. గైస్ క్లియర్ కదా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? It's clear, bro. సో ఈ వీడియో కూడా రికార్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. లైక్ ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ 2x2 స్టేటస్ టెక్స్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో విల్ వెయిట్ ఫర్ దట్. సో మీన్ వైల్ ఇఫ్ యూ గోనా డిస్కస్ ఇట్, పబ్లిక్ IP4 అడ్రస్, ప్రైవేట్ IP4 అడ్రస్ అంటే ఏంటి అంటే, సో మనకి ఐపీలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీస్ ఉంటాయి. ఐ కెన్ సే 3 టైప్స్, బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి 2 కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి 2 గురించి మాట్లాడదాం. సో ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏంటి అంటే, నువ్వు ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ ఆఫ్ దాని లైఫ్, అంటే ఇప్పుడు నువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ సర్వర్ టెర్మినేట్ అయిపోయేదాకా, అంటే డెత్ వరకు ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఇదే నేమ్తో ఉంటుంది, ఇది చేంజ్ అవ్వదు అనమాట. సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి అంటే, మనం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తామో ఈ పబ్లిక్ అనేది కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ అనమాట. దాన్ని పబ్లిక్ ఐపీ అని చెప్పేసి అంటాం. సో పబ్లిక్ ఐపీ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి, దాని గురించి వీ టాక్ అబౌట్ లేటర్. బట్ పబ్లిక్ ఐపీ అనేది ఏంటంటే కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. ఎప్పుడైతే నువ్వు సర్వర్ని స్టాప్ చేస్తావో అప్పుడేంటి, పబ్లిక్ అనేది ఐపీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 35, 174, 17, 22 ఉంది కదా. సో లేటర్ నేను స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాను, అప్పుడు ఈ పబ్లిక్ ఐపీ చేంజ్ అయిపోతుంది. బట్ ప్రైవేట్ ఐపీ మాత్రం కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో మనం సర్వర్లోకి లాగిన్ అయ్యాలంటే ఏంటంటే ఈ పబ్లిక్ ఐపీని యూస్ చేసుకొని లాగిన్ అవుతాం. ఇక్కడ చూడండి 2x2 స్టేటస్ 6 అనేది పాస్ అయిపోయింది. సో ఇనిషియల్గా నేను చెప్పినప్పుడు ఏమని చెప్పాను, మనం ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలి, సర్వర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒక కీ పేర్ యూస్ చేసుకొని లాగిన్ అవ్వాలని చెప్పాను. కీ పేర్ మనకు ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది కదా. కీ పేర్ మన లోకల్ సిస్టంలో ఉంది, లైనక్స్ key.ppk అని చెప్పేసి. సో దీన్ని లాగిన్ అవ్వాలి అంటే మనకు ఒక కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండాలి అని చెప్పాను. దాన్ని ఏంటంటే పుట్టి అంటాం. సో మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో కూడా చూద్దాం. సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ పుట్టి అని ఉంది కదా, సో యూ క్యాన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని, నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను. డౌన్లోడ్ చేసి అన్లైక్ మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలర్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ కొడతామో సేమ్ అలానే మీరు రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత, సో మీకు ఐడియా ఉంది కదా, ఇక్కడ putti.org అనే దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ పుట్టి అనే దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఈ లింక్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. జస్ట్ పుట్టి డౌన్లోడ్ అని కొట్టినా వచ్చేస్తుంది. ఆర్ ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ పుట్టిని డౌన్లోడ్ చేయాలి. డౌన్లోడ్ చేసి నెక్స్ట్ అని కొడితే చాలు. సో ఆ పుట్టి అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సో పుట్టి ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి పుట్టి అని టైప్ చేయండి. సో ఇట్ విల్ ఓపెన్ లైక్ దిస్, పుట్టి. ఇలా కనపడుతుంది అనమాట సింబల్. 2 సిస్టమ్స్ అంటే ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, అంటే మన లోకల్ కంప్యూటర్ నుంచి రిమోట్ సర్వర్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. అది సింబాలిక్గా ఇటు చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడికి వెళ్తే మనకి ఇది అడుగుతుంది, ఓకే మీరు కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, దాని హోస్ట్ నేమ్ IP అడ్రస్ ఏంటి అని అడుగుతుంది. సో హోస్ట్ నేమ్ IP అడ్రస్ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసాం, పబ్లిక్ IP4 అడ్రస్తో మనం కనెక్ట్ అవుతామని తెలుసు కాబట్టి ఇది ఇస్తున్నాము. ఏంటి, 35.174.17.22 దీంతో కనెక్ట్ అవుతున్నాం. ఓకే, దీన్ని ఇస్తున్నాం. పోర్ట్ 22తో కనెక్ట్ అవుతున్నాం. డిఫాల్ట్ పోర్ట్ అనేది ఏంటంటే SHని మనం 22తో కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట. ఈ పుట్టిలో ఏంటంటే డిఫాల్ట్గా ఒక సర్వర్ని నువ్వు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే 22 అనే పోర్ట్ని యూస్ చేసుకొని కనెక్ట్ అవుతాం. ఓకే ఫైన్, ఇదంతా బాగానే ఉంది. నువ్వు ఒక కీపేర్ డౌన్లోడ్ చేసావు ఇంతకుముందు, ఆ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఒక కీపేర్ని డౌన్లోడ్ చేసావు. సో నువ్వేం చెప్పావు నాకు, సో ఆ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ కీపేర్ ఇచ్చి నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఈ కీపేర్ని ఇచ్చి ఏంటి నేను ప్రాపర్ యూజర్ని, నా దగ్గర యాక్సెస్ ఉంది ఈ సర్వర్కి అని చెప్పి కనెక్ట్ అవుతున్నావు అని చెప్పి చెప్తున్నాం. సో ఆ కీపేర్ని ఎక్కడ లోడ్ చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ మీకు పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్లో SSH అని ఉంది. సో ఈ SSH దగ్గర ప్లస్ అనేది క్లిక్ చేస్తే, SSH దగ్గర ప్లస్ ఉంటుంది. SSH దగ్గర ప్లస్ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఆత్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ఆత్ దగ్గర కూడా ప్లస్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మనకి క్రెడెన్షియల్స్ అనేది కనపడుతుంది. ఓకే, క్రెడెన్షియల్స్ అనేది దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫర్ అథెంటికేషన్ అని చెప్తుంది. ఏమైనా చూపిస్తుంది, SSHలోకి ప్లస్లోకి క్లిక్ చేస్తే
ఇక్కడ అథెంటిక్ ఆత్ అని కనపడుతుంది. అక్కడికి వచ్చి క్రెడెన్షియల్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫర్ అథెంటికేషన్ అని చెప్తుంది. మన కీ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మనం బ్రౌజ్ చేస్తున్నాం. బ్రౌజ్. సో ఇది మన లోకల్ కంప్యూటర్లో ఆల్రెడీ ఉంది, linux_key. సో ఇది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది, .ppk ఫార్మాట్లో ఉంది. ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ .ppk ఫార్మాట్ అనమాట. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఓపెన్ నౌ సర్వర్తో మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ టైం మనం సర్వర్లో కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ దిస్. ఒక ప్రాంప్ట్ వచ్చింది, దీన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేద్దాం. సో ఎస్, వీ కనెక్టెడ్ టు ద సర్వర్. సో ఇట్ ఈజ్ లాగిన్ అడుగుతుంది. ఈ లాగిన్ ఏ యూజర్ ద్వారా మీరు యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో అని అడుగుతుంది. సో నేను మీకోసం కొద్దిగా ఫాంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. ఫాంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మనకి ఇక్కడ చేంజ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి అపియరెన్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చేంజ్ అని కొడితే సో యూ కెన్ చేంజ్ ద ఫాంట్. మేబీ ఐ కెన్ గివ్ 16 ఐ కెన్. సో అప్లై అని చెప్తాను. సో మీకు కనిపిస్తుందా లాగిన్ యాజ్ అనేది? గైస్ కనిపిస్తుందా, కనిపించట్లేదు? కనిపిస్తుంది బ్రో. యా, సో దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ లాగిన్ యాజ్ అని అడుగుతుంది కాబట్టి డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్కి EC2-user అనేది డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, EC2-user. సో ఈ యూజర్ నేమ్స్ మనకి ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండాలి. ఎందుకు, రెడ్ హ్యాట్కి EC2-user ఉంటుంది, వేరే వాయిస్కి వేరే యూజర్ ఉంటుంది. బట్ ఈ పర్టికులర్ వాయిస్కి ఏంటి అంటే EC2-user అనేది డిఫాల్ట్ యూజర్. ఈ యూజర్ ఆల్రెడీ మనం ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ AMIని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో అప్పుడే యూజర్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ యూజర్ నేమ్ EC2-userగా మనం ఎంటర్ అవుతున్నాము. సో దానికి పాస్వర్డ్ ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ కీ ఇచ్చాం కదా. ఈ కీని ఏంటి అంటే ఈ కీ చెక్ చేస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే యూజర్ EC2-user అని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ కొడతామో ఈ పర్టికులర్ కీ ఏదైతే నువ్వు అప్లోడ్ చేస్తావో దాంతో ఇది చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇది ప్రాపర్ కీ అయినా కాదా అని చెక్ చేసుకొని మీకు సర్వర్లోకి లాగిన్ అయ్యేటట్టు చూస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ కొడితే సో ఏం చెప్తుంది, ఇది అథెంటికేషన్ విత్ పబ్లిక్ కీ అని చెప్తుంది. పబ్లిక్ కీ మన దగ్గర ఉన్న కీ linux_key అని అనమాట. సో మనం కీని అప్లోడ్ చేసాము ఆల్రెడీ. సో అప్లోడ్ చేసాము కాబట్టి ఇది అథెంటికేట్ చేస్తుంది మనల్ని. ఓకే, యు ఆర్ అ ట్రస్టెడ్ యూజర్, నువ్వు నాకు ఏదైతే కీ కావాలో అదే కీ ఇచ్చేసావు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ అలౌ ఇన్ టు ద సర్వర్ అని చెప్పేసి లాగిన్ అవుతాను. సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఈ IP అడ్రస్ చూడండి, ఇక్కడ 172.31.33.151 ఉంది. కానీ మనం దీంతో కనెక్ట్ అయ్యామా? కనెక్ట్ అవ్వాలి. మనం ఏంటి పబ్లిక్ IPతో కనెక్ట్ అయ్యాం, కానీ టెర్మినల్లో మనకి ఈ ప్రైవేట్ IP డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ ప్రైవేట్ IP ఏంటి, లైఫ్ లాంగ్, అంటే నీకు ఎప్పుడైతే సర్వర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత సర్వర్ను టెర్మినేట్ చేసే తర్వాత, సో టిల్ సర్వర్ బోర్న్ నుంచి డెత్ వరకు ఈ IP అడ్రస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ప్రైవేట్ IP అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. బట్ ఈ పబ్లిక్ IP అనేది ఏంటి అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే సర్వర్ని స్టాప్ చేస్తావో ఈ యాక్షన్స్లోకి వెళ్ళి స్టాప్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఒకసారి ఇన్స్టెంట్ స్టేట్లోకి వెళ్ళి స్టాప్ చేయొచ్చు, టెర్మినేట్ చేయొచ్చు, రీబూట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు స్టాప్ చేస్తే ఏంటి అంటే ఈ పబ్లిక్ IP వెళ్ళిపోయింది, వేరేది వస్తుంది తర్వాత నువ్వు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. సో ఈ పబ్లిక్ IP అనేది కీప్ ఆన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బట్ నువ్వు లాగిన్ అవ్వాల్సింది బై యూజింగ్ పబ్లిక్ IP. బట్ యూ కెన్ యూజ్ అవుట్ లైక్ ప్రైవేట్ IP యూజ్ చేసుకొని లాగిన్ అవ్వచ్చు, అది డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ ఫర్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ పబ్లిక్ IP. ఓకే, పబ్లిక్ IP యూజ్ చేసుకొని లాగిన్ అవుతున్నాము. ప్రైవేట్ IP నుంచి మనం వేరే కనెక్టివిటీ యాన్సిబుల్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అవి తర్వాత టూల్ డిస్కస్ చేస్తే మాట్లాడదాం. బట్ ఫర్ నౌ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పబ్లిక్ IP ప్రైవేట్ IP అనేది రెండు ఉంటాయి. పబ్లిక్ IP అనేది ఏంటి అంటే మనం లాగిన్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసుకుంటాము. బట్ మనం ఎప్పుడైతే ఇన్స్టెన్స్ని స్టాప్ చేస్తే ఈ పబ్లిక్ IP అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కొత్త పబ్లిక్ IP దానికి అసైన్ అవుతుంది కాబట్టి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ పబ్లిక్ IPని తీసుకొని మనకి ఏదైతే కీ ఉందో ఆ కీని లోడ్ చేసి పుట్టిలో మనం లాగిన్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది టిల్ యూ టెర్మినేట్ యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ యువర్ EC2 సర్వర్ అని చెప్పేసి. ఓకే, మనం ఫస్ట్ సర్వర్లోకి లాగిన్ అయ్యాము. సో ఇప్పుడు మనం లైనక్స్ కమాండ్స్ మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకంటే నువ్వు విండోస్లో నీకు ఇలా కనపడుతుంది ఏంటి, నీకు ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి థింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ షో యూ లైక్ దిస్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద లైనక్స్ సో నీకేం కనపడదు, ఇట్లా బ్లాక్ స్క్రీన్ కనపడుతుంది. దీన్నే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటారు. CLI లైక్ మనం ఈ టూల్ని లైక్ పుట్టిని CLI కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ నువ్వు కొన్ని కమాండ్స్ ఇస్తే ఈ కమాండ్స్ దీన్ని షెల్ అంటారు అనమాట. ఈ పర్టికులర్ షెల్ ఇట్ విల్ టాక్ టు ద కర్నల్ అండ్ హార్డ్వేర్ లోపల నుంచి లైక్
మీరు ఎంటర్ చేసిన కమాండ్స్కి అది రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఆ కమాండ్స్ ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఎల్ఎస్ అని చెప్పి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కమాండ్ వచ్చి ఎల్ఎస్, జస్ట్ ఎల్ఎస్. ఎల్ఎస్ అంటే ఏమొస్తాయంటే ఇక్కడ నా దగ్గర ఏం ఫైల్స్ లేవు కాబట్టి ఏం రాలేదు, బట్ ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ ఇన్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీ అని చెప్పి వస్తుంది. సో మీకు నేను కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను ఫర్ టెంపరీ పర్పస్కి. సో యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ కమాండ్స్, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఈ కమాండ్స్ గురించి కూడా నేను చెప్తాను, బట్ ఇప్పుడైతే నేను టెంపరీగా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, టెస్ట్ టచ్ టెస్ట్2. హలో ధర్మ. యా హలో యా ధర్మ, వీళ్ళకి మొబిలిజం కూడా నేర్పించిపోయా, ఇంకా ఈజీ కదా. it's fine, like we can go through with this one. Like why? Because everyone will use putty in real time. ఓకే. Yeah, so I just created two files, test2. Okay, test2. So what Satish is saying, right? So you have n number of options to connect to the server. సో అది చెప్తున్నాడు, లైక్ మనం పుట్టి అనే టూల్ని యూస్ చేసుకొని కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా, వేరే వేరే టూల్ కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇది అప్ టు యూ, లైక్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఏ టూల్ని యూస్ చేసుకొని ఆ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది ఆర్గనైజేషన్ పాలసీస్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ మ్యాక్సిమం యూస్ కేసెస్లో పుట్టిని యూస్ చేసుకుంటారు. సో నేనేంటి ఇక్కడ టెస్ట్2 అనేది రెండు డమ్మీ ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేశాను. ఎందుకు? మనం ఎల్ఎస్ అనేది డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి కాబట్టి. సో ఇప్పుడు నేను ఎల్ఎస్ అని కొడితే మనకు చూడండి ఇక్కడ ఈ టెస్ట్2 అనేది ఓకే, రెండు ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఈ కరెంట్ డైరెక్టరీలో. అంటే కరెంట్ డైరెక్టరీ అంటే కరెంట్ పాత్లో. మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఈ విండోస్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా, సి యూజర్స్, హెచ్పి డెస్క్టాప్, ఫ్రాంటియర్ అండ్ బేసిక్, ఇవన్నీ ఏంటి? పాత్ అనమాట. ఎట్ ద సేమ్ టైం లైనెక్స్లో కూడా మనకి ఈ పర్టికులర్ పాత్. సో మనం ఎక్కడ ఉన్నామో తెలుసుకోవాలంటే పాత్ అంటే పీడబ్ల్యూడి అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తే మన పాత్ వస్తుంది. పీడబ్ల్యూడి అంటే ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటారు. సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే హోమ్ EC2 యూజర్ మనం ఫస్ట్లో లాగిన్ అయ్యాం దేంతో? EC2 యూజర్తో లాగిన్ అయ్యాం కదా. సో హోమ్ EC2 యూజర్ హోమ్లో మీరు ఉన్నారు. సో ఆ EC2 యూజర్ హోమ్లో ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఎల్ఎస్ అని మనం ఎంటర్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టెస్ట్2 అనే ఫైల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఓకే, టెస్ట్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం టెస్ట్2 అనే ఫైల్ ఉంది. ఓకే, అండ్ అర్థమైంది కదా ఇది గైస్? You understand? Hello? Yes, bro. So this is the first comment. I just created two files for you. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇది బేర్ ఎంటీ సర్వర్ కాబట్టి ఈ సర్వర్లో మనకి ఏం ఫైల్స్ లేవు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ two files for just to demonstrate. Okay, so even I will create some more directories. సో ఈ కమాండ్స్ గురించి మీరు ఇప్పుడు వర్రీ అవ్వద్దు, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. mkdir నేను ఎగ్జాంపుల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ cd ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ కూడా mkdir cd ఈ కమాండ్స్ గురించి మీరు వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అగైన్. ఓకే, సారీ, మనం ఇక్కడ హోమ్లోకి వచ్చాము. సో EC2కి రావాలి అంటే EC2 యూజర్ అని ఇస్తే వస్తాము. ఓకే, పీడబ్ల్యూడి. సో మనం EC2 యూజర్లో ఉన్నాము. సో ఈ స్క్రీన్ని క్లియర్ చేసుకోవాలంటే CLEAR అనేది కమాండ్ అనమాట. CLEAR అంటే ఇది స్క్రీన్ అంతా క్లియర్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు LS కొడితే చూడండి, నాకు ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఒక ఫోల్డర్ అనమాట, అంటే డైరెక్టరీ. ఈ టెస్ట్2 అనేది ఒక ఫైల్స్. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఏంటి? ఒక డైరెక్టరీ. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఫోల్డర్. విండోస్లో ఫోల్డర్, లైనెక్స్ యూనిక్స్లో ఒక డైరెక్టరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏంటి అంటే వీ గోనా డిస్కస్ ls స్పేస్ -R. సో ఇదేంటి అంటే నీకు ఫైల్స్ అన్నీ చూపిస్తుంది, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డైరెక్టరీ, ఓకే, డైరెక్టరీ లోపల ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయో కూడా ఇట్ విల్ షో యూ. So each and everything from root directory to till the child directory, each and everything it is gonna show you. సో ఎగ్జాంపుల్లో ఏముంది? నాకు ఎగ్జాంపుల్ 1 అనే డైరెక్టరీ ఉంది.
ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ 1 అనే డైరెక్టరీలో ఏముంది, నాకు లైనెక్స్ అండర్ స్కోర్ ట్రైనింగ్ అనే డైరెక్టరీ ఉంది అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యూస్ కేస్, రైట్, మేబీ టుమారో సమ్వన్ విల్ ఆస్క్, ఓకే దిస్ ఫోల్డర్లో ఏముంది మీరు చూసుకోవాలనుకున్నారు అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ ls క్యాపిటల్ R అని కొడితే ఓకే ఈ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్లో టిల్ రూట్ డైరెక్టరీ నుంచి చైల్డ్ లోపల డైరెక్టరీ నుంచి లోపలికి ఏమున్నాయి అని చెప్పేసి వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ లైక్ దిస్. ఓకే, రికర్సివ్గా చూడొచ్చు అనమాట. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే లిస్ట్ ఆల్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ ఇంక్లూడింగ్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద సబ్ డైరెక్టరీలో ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉన్నాయి కూడా చూపిస్తుంది. అండ్ రికర్సివ్లీ అండ్ టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఫైల్ అనమాట. రికర్సివ్గా అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, టోటల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ షో యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ls స్పేస్ -a. సో ls స్పేస్ -a ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ ఇంక్లూడింగ్ హిడెన్ వన్స్. సో -a అంటే ఏంటి అంటే మనకి విండోస్లో మనం కొన్ని ఫైల్స్ని అందరికీ కనపడకుండా హైడ్ చేసుకుంటాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం యూనిక్స్లో కూడా హిడెన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. హిడెన్ ఫైల్స్ డాట్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఈ హిడెన్ ఫైల్స్ మీరు చూడటానికి ఏంటి అంటే ls స్పేస్ -a అనే కమాండ్ ఇస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీ వాట్ ఆర్ ద హిడెన్ ఫైల్స్ అని చెప్పేసి. సో మీరు చూసినట్లయితే ఇవన్నీ హిడెన్ ఫైల్స్. సో మనం ఎప్పుడైతే ls అని కొడితే ఈ ఫైల్స్ రాలేదు మనకి, మీకు చూపించారా ls అని కొడితే ఈ కనపడలేదు మనకి. బట్ ls స్పేస్ -a అని కొడితే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ద హిడెన్ ఫైల్స్. దిస్ ఇస్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్. ఓకే, you have a bash logout, bash underscore profile, bash rc, so .ssh. so it will show normal files plus -a నువ్వు ఫ్లాగ్ ఇచ్చావు కాబట్టి హిడెన్ ఫైల్స్ని కూడా చూపిస్తుంది అనమాట. సో నార్మల్ ఫైల్స్ ls కొడితే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్2 అనేవి నార్మల్ ఫైల్స్. సో ఇక్కడ హిడెన్ ఫైల్స్ డాట్తో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ హిడెన్ ఫైల్స్, ఇది చూపిలా. సో -a కొట్టినప్పుడు ఏంటి, ఓకే నార్మల్ ఫైల్స్ కావాలి ఎట్ ద సేమ్ టైం హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా నాకు చూపి అని చెప్పి నువ్వు సిస్టమ్కి చెప్తున్నావు. సో దాని ప్రకారం ఇట్ విల్ షో యూ ఆల్ ద ఫైల్స్ ఫర్ యూ. సో బ్యాష్ అండర్ స్కోర్ లాగౌట్ అనేది ఒక హిడెన్ ఫైలు, బ్యాష్ అండర్ స్కోర్ ప్రొఫైల్ అనేది ఇంకో హిడెన్ ఫైలు, బ్యాష్ ఆర్సీ అనేది ఒక ప్రొఫైలు, తర్వాత .ssh అనేది ఇంకొక ఫైలు. సో ఆర్ డైరెక్టరీ, సారీ ఇది డైరెక్టరీ అనమాట. ఇందుకు కలర్ వేరే చేంజ్గా ఉంది. అండ్ ఇంకా డైరెక్టరీని ఫైల్ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలో కూడా నేను చెప్తాను. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ls స్పేస్ -al. మీకు ఇది కనపడుతుంది కదా, కమాండ్స్ అన్నీ కనపడుతున్నాయి కదా ప్రాపర్గానే. గైస్ చెప్పాలి మీరు. Yeah, bro, it's visible. సో ls స్పేస్ -al అంటే ఏంటి అంటే సో ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ ఇంక్లూడింగ్ హిడెన్ వన్స్ ఎందుకు -a అనే ఫ్లాగ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి, విత్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడేంటి మనకి ఓకే నీకు డైరెక్టరీస్ ఫైల్స్ ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్పొస్తుంది, కానీ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఆ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, సో ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉన్నాయి, ఓనర్ ఎవరు, గ్రూప్ ఎవరు, సైజ్ ఎప్పుడు, మోడిఫికేషన్ డేట్ ఏంటి, ఇవన్నీ నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేవు. బట్ ls స్పేస్ -al అని ఇచ్చినప్పుడు యూ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. చూడండి ఇక్కడ, సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ అ ఫైల్, డి అంటే డైరెక్టరీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ డి అనే ఉంది కదా, స్టార్టింగ్ డి అంటే ఇది డైరెక్టరీ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ నార్మల్గా ఉంది ఐఫోన్ ఉంది కదా, ఇవి ఫైల్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ డి ఉంది, ఇది డైరెక్టరీ, ఇవన్నీ ఫైల్స్. సో ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, రూట్ యూజర్ క్రియేట్ చేశాడు. కొన్ని ఫైల్స్ EC2 యూజర్ క్రియేట్ చేశాడు. సో యూజరు గ్రూప్ అని ఉంటాయి, అది కూడా మనం చెప్పుకుందాము తర్వాత. ఎప్పుడు ఇది August 16th క్రియేట్ చేశారు, ఏ టైంకి 14:39 అనే టైంకి క్రియేట్ చేశారు. సో ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం మనం తెలుసుకోవాలంటే ls స్పేస్ -al అనేది కమాండ్ అనమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ లిస్ట్ ఆల్ ద ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ ఇంక్లూడింగ్ హిడెన్ వన్స్ with a detailed information such as permissions, number of lines, owner, group, size, modification date, each and everything it will show you. Okay, so that is a one command. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మన విండోస్లో, ఓకే విండోస్కి వెళ్తున్నా నేను, విండోస్కి వెళ్ళి సో నేను డెస్క్టాప్లో ఉన్నా. డెస్క్టాప్ నుంచి నేను ఫ్రాంటైర్ పేచెక్స్ అనే దానికి వెళ్ళాలి. నువ్వేం చేస్తావు, డెస్క్టాప్ నుంచి ఫ్రాంటైర్ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి దీని మీద క్లిక్ చేస్తావు. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు వ్యూ దిస్ ఆల్ ద పేచెక్స్ ఆర్ లైక్ ఫోల్డర్స్. ఇక్కడ ఉన్న ఫోల్డర్స్ని విజిబుల్ అవుతున్నావు. బట్ ఇక్కడ నువ్వు ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ PWD అంటే ఏంటి, నేను ఆల్రెడీ చెప్పినప్పుడు ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే కరెంట్గా మనం హోమ్ EC2 యూజర్లో ఉన్నాం.
సో ఈ హోమ్ EC2 యూజర్లో నాకు ఎగ్జాంపుల్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, ఫోల్డర్ ఆర్ డైరెక్టరీ, డి అంటే డైరెక్టరీ. సో నాకు ఎగ్జాంపుల్ అనే ఫోల్డర్కి వెళ్ళాలి అంటే ఏంటి, కమాండ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ, సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నువ్వు, ఎగ్జాంపుల్. సో చేంజ్ డైరెక్టరీ టు ఎగ్జాంపుల్ అంటే నువ్వు క్లిక్ చేసినప్పుడు, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పక్కనే ఎంప్టని సిడి స్పేస్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఎంటర్ చేయగానే ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇక్కడ అపెండ్ అవుతుంది. సో మనం చెక్ చేసుకోవాలన్నా కూడా యూ జస్ట్ టైప్ పిడబ్ల్యూడి. పిడబ్ల్యూడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ప్రీవియస్గా మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, హోమ్ EC2 యూజర్లో ఉన్నాము. బట్ ఇక్కడ సిడి ఎగ్జాంపుల్ అని టైప్ చేయగానే మనం ఎక్కడికి వచ్చాము, హోమ్ EC2 యూజర్ ఎగ్జాంపుల్ అనే దగ్గరికి ఆ డైరెక్టరీలోకి వచ్చాము. సో ఈ డైరెక్టరీలో ఫైల్స్ ఏమున్నాయి మీరు చూడాలంటే కమాండ్ ఏంటి, ls -al అని టైప్ చేయొచ్చు, లేదా ls అని టైప్ చేయొచ్చు. ls అంటే నార్మల్గా ఇస్తుంది, బట్ ls-al అంటే హిడెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ లాంగ్ లిస్ట్ ఇస్తుంది. -al అంటే ఈ ఎల్కి ఏంటి అంటే లాంగ్ లిస్ట్ అని, ఇదేంటంటే షార్ట్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి. నార్మల్ ls అంటే షార్ట్ లిస్ట్, ఈ ఎల్ కూడా యాడ్ చేస్తామంటే లాంగ్ లిస్ట్ అనమాట. లాంగ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి, విత్ అ ప్రాపర్ పర్మిషన్, యూజర్, గ్రూప్, తర్వాత ఎప్పుడైతే మాడిఫై చేసాము, సైజ్ ఎంత ఉంది, ఈ ఫైల్ సైజ్ ఎంత ఉంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ షో యూ. మాడిఫై డేట్ ఎప్పుడు అన్నీ చూపిస్తుంది మన కోసం. ఓకే, తర్వాత సిడి డాట్ డాట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇంకో కమాండ్ ఏంటి, నేను క్లియర్ స్క్రీన్ అంటే CLEAR, క్లియర్ స్క్రీన్ అంటే CLEAR, ఈ స్క్రీన్ అంతా క్లియర్ అయిపోవాలి నాకు అంటే CLEAR అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి. సో ఓకే, సో ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు, హోమ్ EC2 ఎగ్జాంపుల్లో ఉన్నావు. నువ్వు ఎగ్జాంపుల్లో నాకు వద్దు, మళ్ళీ నేను EC2 యూజర్లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నావు అంటే బ్యాక్కి వెళ్ళాలి. ఒక స్టెప్ బ్యాక్కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి, లైనెక్స్లో కమాండ్ ఏంటి అంటే సిడి స్పేస్ 2 డాట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏంటి అంటే నువ్వు బ్యాక్కి వెళ్తావు. బ్యాక్ ఎక్కడికి వెళ్తావు, హోమ్ EC2 యూజర్లోకి వెళ్తావు. సో సిడి డాట్ డాట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మూవ్ 1 లెవెల్ అప్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ ఆఫ్ హైరార్కీ అంటాం. ఎందుకు అప్ అని చెప్తున్నాము, ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఒక చైల్డ్ డైరెక్టరీ అనుకుంటే ఈ చైల్డ్ డైరెక్టరీ నుంచి 1 లెవెల్ అప్ వెళ్తున్నావు. 1 లెవెల్ అప్ వెళ్తే ఏంటి, EC2 యూజర్ అనే డైరెక్టరీకి వెళ్తావు. సో సిడి డాట్ డాట్ అని ఇస్తే ఈ నువ్వు ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్లో ఉన్నావో దానికంటే ఒక లెవెల్ పైకి వెళ్తావు అని చెప్తుంది. ఓకే, సిడి డాట్ డాట్ అనేది కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చెప్పేది అంటే, మీరు ఏదైతే డైరెక్టరీలో ఉన్నారో ఆ డైరెక్టరీ నుంచి ఒక లెవెల్ అప్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే సిడి డాట్ డాట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. నార్మల్గా సిడి అని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, చేంజ్ డైరెక్టరీ కోసం యూజ్ చేస్తాం. బట్ సిడి డాట్ డాట్ అనేది మీ కరెంట్ డైరెక్టరీ నుంచి యూ వానా గో 1 లెవెల్ అప్ అంటే సిడి డాట్ డాట్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్లో ఉన్నాము, ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఎగ్జాంపుల్లో ఉన్నాము, సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్ అని కొడితే విగొనము EC2 యూజర్లోకి వెళ్తాం. సో నేను ఇప్పుడు పిడబ్ల్యూడి టైప్ చేస్తే చూడండి, హోమ్ EC2 యూజర్లోకి వెళ్ళాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిడబ్ల్యూడి కమాండ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కాబట్టి ఏంటి, పిడబ్ల్యూడి అంటే ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అని ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము పిడబ్ల్యూడి గురించి. సో నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే, ఈ కమాండ్స్ అన్నీ నేను మీకు డీటెయిల్ నోట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ ఇస్తాను. సో మీరు ఎప్పుడంటే నార్మల్గా వినండి, ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇవి మీ అందరికీ ఫింగర్ టిప్స్లో ఉండాలన్నమాట. ఈ కమాండ్స్ అన్నీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమాండ్ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్. ఎందుకు అంటే నెక్స్ట్ సెషన్స్ అన్నీ మనం ఈ కమాండ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, CLEAR ఫర్ క్లియర్ స్క్రీన్. సో నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏంటి అంటే, ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఏమైనా రాయాలంటే క్యాట్ ఈ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ యూస్ చేసి ఫైల్ నేమ్. సో ఫైల్ నేమ్ అనేది ఏంటి అంటే, నేను ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాను, ఏంటి, ట్రైనింగ్ అనేది ఒక ఫైల్ నేమ్, క్యాట్ ఈ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ట్రైనింగ్ అని ఇచ్చాను. సో నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తే, సో ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్ అండ్ అలౌ యూ టు టైప్ కంటెంట్ ఇన్ ద ఫైల్ అనమాట. ఒక కొత్త ఫైల్ని క్రియేట్ చేసి నువ్వు దాంట్లో ఏమైనా రాయాలి అంటే, నువ్వు దాంట్లో ఏదైనా కంటెంట్ ఎంటర్ చేయాలి అనుకుంటే నువ్వు ఎంటర్ చేయొచ్చు. సో క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ట్రైనింగ్ అని ఇచ్చి ఎంటర్ కొడుతున్నా. సో ఇక్కడ ఏంటి, నీకు ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది, యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్, దిస్ ఈజ్ ఏ టెస్ట్ ఫైల్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ లైన్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ లైన్. సో ఎందుకంటే మనం కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ రాయాల్సి వస్తుంది రియల్ టైంలో, ఆర్ కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది సర్వర్లో. సో మనం చూడడానికి అలాగే ఎలా చేయాలని చెప్పేసి ఇలాగనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు కంట్రోల్-D ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ ఫైల్ నుంచి సేవ్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ట్రైనింగ్ అని పెట్టి ఎంటర్ కొడితే
నీకు ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది. ఏమని ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది? ఓకే, నువ్వు ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఆ ఫైల్లో ఏదైతే నువ్వు కంటెంట్ ఎంటర్ చేయాలో ఆ కంటెంట్ ఎంటర్ చేయని చెప్పింది. మనం ఈ 3 లైన్స్ ఎంటర్ చేసాం. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ 3 లైన్స్ సేవ్ చేయాలంటే Ctrl+D అనే కమాండ్ని కొట్టాను నేను. కీప్యాడ్ నుంచి కంట్రోల్ పట్టుకొని D కొట్టాను. సో D కొడితే ఈ ఫైల్ నుంచి బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఆ ఫైల్ క్రియేట్ అయిందో లేదో చూద్దాం. ట్రైనింగ్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయిందో లేదో చూద్దాం. సో క్రియేట్ అయిందో లేదో చూడడానికి మన కమాండ్ ఏంటి? ls-al. లాంగ్ లిస్ట్ కాబట్టి ls-al అనే కమాండ్ని నేను కొడుతున్నాను. సో ls-al అని కొడితే ట్రైనింగ్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఈ ఫైల్ కంటెంట్ ఏంటి అంటే, మనం ఈ ట్రైనింగ్ అనే ఫైల్లో మనం ఏం రాసాము? రాసాము దిస్ ఈజ్ అ టెస్ట్ ఫైల్, దిస్ ఈజ్ అ సెకండ్ లైన్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ లైన్ అని చెప్పి రాసాము. సో ఆ కంటెంట్ని చూడాలంటే ఏంటి అంటే క్యాట్ అనే ఫైల్ని, క్యాట్ అనే కమాండ్ యూస్ చేసుకొని చూడొచ్చు. క్యాట్ అంటే ఆ ఫైల్లో ఏమైతే ఉందో మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, క్యాట్ ట్రైనింగ్, క్యాట్ అనే కమాండ్ యూస్ చేసుకొని ఈ ఫైల్లో ఏదైతే కంటెంట్స్ ఉన్నాయో అది మొత్తం చూడొచ్చు. సో క్యాట్ స్పేస్ ట్రైనింగ్ అని కొడితే ఏంటంటే ఈ ఫైల్లో ఏమైతే కంటెంట్ ఉందో అది మనకు కనిపిస్తుంది. సో చూడండి, క్యాట్ ట్రైనింగ్ అని కొట్టాను. సో క్యాట్ ట్రైనింగ్లో ఏమేమి ఉంది? ఇదంతా ఉంది. ఇట్ విల్ షో యూ లైక్ దిస్. సో మనం ఈ క్యాట్ ట్రైనింగ్ దాంట్లో ఈ కంటెంట్ రాసాము కాబట్టి దిస్ ఎవ్రీథింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద క్యాట్ ట్రైనింగ్ అనే ఫైల్. సో కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేసి యూ వాంట్ రైట్ సంథింగ్ అంటే క్యాట్ > ట్రైనింగ్ అని పెట్టి నువ్వు రాసుకోవచ్చు. ఇట్ విల్ ప్రాంప్ట్ యూ. సో దెర్ ఆర్ n నెంబర్ ఆఫ్ కమాండ్స్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ అనమాట. సో కొన్ని ఎడిటర్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇప్పుడు విండోస్లో కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటి, మనకి నోట్ ప్యాడ్ ఉంది, Notepad++. ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి దీంట్లో రాస్తాము, అంతే కదా. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ లైన్ అని చెప్పేసి. సో మీకేంటి ఇక్కడ ప్రాపర్గా ఉంది ఏంటి, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఫైల్ అయింది, తర్వాత సేవ్ చేయాలంటే సేవ్ ఇట్లా ఉంది. బట్ లైనక్స్లో అలా కాదనమాట. ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, క్యాట్ అనేది ఒక కమాండ్. ఎప్పుడైతే నువ్వు క్యాట్ ఇస్తావో, > ట్రైనింగ్ అని ఇస్తావో, so that it is trying to create a one file, it will allow you to enter some text or something అని చెప్పేసి వస్తుంది అనమాట. అలానే మనం చూడాలి అంటే ఆ కంటెంట్స్ క్యాట్ స్పేస్ ట్రైనింగ్ అని ఇస్తే మనం ఆ కంటెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ చూసాము. క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ అంటే ఈ కంటెంట్స్ చూస్తామని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు ఎంటీ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకో, కమాండ్ ఏంటి అంటే టచ్ అనే కమాండ్ యూస్ చేసుకొని ఒక ఎంటీ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఎంటీ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నేను డెవాప్స్ అని ఇస్తాను. ఎంటీ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి డెవాప్స్ అని ఇస్తాను. ఇప్పుడు ls-al అని కొడితే మనకు చూస్తే డెవాప్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఎంటీ అనమాట. దీని కంటెంట్స్ చూడాలంటే ఏంటి, కమాండ్ క్యాట్ డెవాప్స్ కొడితే ఏం లేదు. ఎందుకు? ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసావు. ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటి, టచ్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే నువ్వు ఎంటీ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఏదో ఒక పర్పస్ కోసం ఎంటీ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసావు, తర్వాత నువ్వు దాన్ని ఎట్లయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నువ్వు ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే rm అనే కమాండ్ యూస్ చేసుకొని ఒక ఫైల్ని డిలీట్ చేయొచ్చు. సో rm అంటే రిమూవ్ అనమాట. రిమూవ్ ఏంటి, ఏమేమి ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, డెవాప్స్ అనే ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేనేమనుకుంటున్నా, రిమూవ్ డెవాప్స్. సో ఇది రిమూవ్ అయిపోతుంది. ls-al ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ls-al చూస్తే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాము, ఇది డిస్ప్లే అయింది. సో ఇక్కడ రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డెవాప్స్ అనేది ఉందా, చూడండి ఇక్కడ డెవాప్స్ అనేది ఉందా, మనకి ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఉంది కానీ డెవాప్స్ అనేది ఉందా, లేదు. ఎందుకు, యూ ఆల్రెడీ రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్. ఓకే, రిమూవ్ డెవాప్స్, అందుకనే ఇది కనపడట్లేదు. గైస్ అర్థమైందా? హలో, Yes, bro. fine. So maybe I have another meeting. So meanwhile, okay, what I can do. సో ఇంతవరకు ఈరోజు స్టాప్ చేద్దాం. రేపైతే నాకు తెలిసి సెషన్ 2 పెడదాం అనుకున్నా, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు ఒక కాల్ షెడ్యూల్ అయింది. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ. లెట్ మీ స్టాప్ హియర్.